عبس تولى أن جاءه الأعمى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا وأهد به معاوية، أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس کے دل میں امیر معاویہ کا احترام نہیں، جس کے دل میں امیر معاویہ کا احترام نہیں، سچ پوچھو تو وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اور تاریخ سے کیا پوچھتے ہو شان معاویہ بن ابی سفیان کی؟ تاریخ سے کیا پوچھتے ہو شان معاویہ بن ابی سفیان کی؟ کیا تمہارے پاس معاویہ کا لکھا ہوا قرآن نہیں؟ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور سنی نوجوانوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، ماہ رجب المرجب اپنے سفر میں رواں دواں ہے۔ اس مہینہ کی 22 تاریخ کو یعنی 22 رجب المرجب کو خلیفۃ المسلمین، کاتب وحی، امیر المومنین، ہم راز پیغمبر، کاتب رسول، 64,65,000 مربع میل کا عظیم سلطنت کا اسلامی عظیم سپوت حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی سلسلہ میں اہل سنت والجماعت پورے ملک پاکستان میں اس مہینہ کو یوم سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مناتے ہیں۔ آقا نامدار رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر کے فرما دیا، کلم وعد اللہ الحسنی۔ کائنات کے لوگوں، میرے محبوب کے ابو بکر سے لے کر بلال حبشی تک، بلال حبشی سے لے کر آخری بننے والے صحابی تک ایک ایک یار کے ساتھ میں نے وعدہ کر لیا، کلم وعد اللہ الحسنی، یہ سارے کے سارے جنت کے مستحق ہیں۔ یوں تو اللہ نے پاک پیغمبر کے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کائنات کے لوگوں، میرے محبوب کے تمام یاروں اور تمام مریدوں، جانثاروں، پیاروں، وفاداروں کے لیے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ فرش پر یہ مجھ سے راضی ہو گئے، عرش پر میں خدا ان سے راضی ہو گیا۔
यूं तो तमाम सहाबा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के बारे में रब ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कायनात के लोगों, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो और चाहते हो कि हदायत के रास्ते पर रहे, तो फिर मेरे नबी के इन यारों की मिसल, इनकी इक्तदा करते हुए इन जैसा ईमान लेकर आओ और तुम कामयाब भी हो जाओगे, हदायत पा जाओगे। यूं तो रब ने पाक पैगंबर के पाक सहाबा के बारे में कुरान में यूं इरशाद फरमा दिया, कायनात के लोगों, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कहा, कहीं जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा कहा, कहीं रब ने मेरे महबूब के पाक सहाबा के बारे में यूं इरशाद फरमाया कि कायनात के लोगों, ये सारे के सारे उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, उलाइका हुमुल फाइज़ून। कायनात के लोगों, अल्लाह कभी मेरे पाक पैगंबर के पाक सहाबा के बारे में इरशाद फरमाते हैं, रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। कभी अल्लाह पाक पैगंबर के पाक सहाबा को यूं इरशाद फरमाते हैं, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। कभी अल्लाह इनके बारे में यूं इरशाद फरमाते हैं, मसलुत तौराती व मसलुल इंजील। कायनात के लोगों, यूं तो रब ने कुरान में 1400 से ज्यादा आयात में पाक पैगंबर के पाक सहाबा का तस्करा करके उम्मत को ये पैगाम दिया कि लोगों, मेरे नबी के शागिर्द, मेरे नबी के मुरीद, मेरे महबूब के ये जो यार हैं, ये कोई आम तबका या आम लोग नहीं, बल्कि ये महबूब के पसंदीदा लोग हैं, रब के चुने हुए लोग हैं, ये दुनिया में ही जन्नती लोग हैं, ये दुनिया और आखिरत में कामयाब लोग हैं, ये सबसे ज्यादा तकवे वाले लोग हैं, ये सबसे ज्यादा ईमान की कसवट्टी पर पूरे उतरने वाले लोग हैं, ये सबसे ज्यादा दीन इस्लाम के तहफ्फुज के लिए जाने देने वाले लोग हैं। यूं तो तमाम सहाबा की तारीफें अल्लाह ने कुरान में बयान की है, लेकिन खसूसन हजरत सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबा में से वो मजलूम सहाबी है, वो मजलूम शख्सियत है जो इस्लाम की तो इतनी बड़ी शख्सियत थी, जो 64,65,000 मुरब्बा मील पे मोहम्मद अरबी का परचम लहराकर दुनिया से गया। यूं तो इस्लाम की ये बहुत बड़ी हस्ती है जिसको पाक पैगंबर ने कहा, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम व अहदी बिही। यूं तो ये इतनी बड़ी हस्ती है जिसे नबी ने सीने से लगाकर कहा, ए अल्लाह मुआविया के सीने को इल्म और हिलम से भर दे। यूं तो ये वो हस्ती है जिसने पैगंबर अलैहिस्सलाम के कटे हुए नाखून, पाक पैगंबर के कटे हुए बाल और पैगंबर का उतारा हुआ कुर्ता अपने पास रखा, और जब कब्र में जाने लगा तो इस हस्ती को कफन के तौर पर जो कुर्ता पहनाया गया वो काली कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा का कुर्ता था। यूं तो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़ी शख्सियत है, लेकिन मजलूम इसलिए हैं कि 14 सदियां गुजर गई। 1400 साल से हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत में मजलूम तरीन शख्सियत हैं कि 1400 साल गुजर गए, बेगाने तो बेगाने रहे, अपने भी इस सहाबी का तज़किरा करते हुए आर महसूस करते हैं। दुश्मन ने प्रोपोगंडा इतना किया कि मुआविया बिन अबी सुफियान का नाम लेते हुए बड़े बड़े अहले इस्लाम, बड़े बड़े अपने आप को अहले सुन्नत कहने वाले भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, क्योंकि वो हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान की शख्सियत से वाकिफ नहीं है, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला के किरदार से वाकिफ नहीं है, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला की फतुहात से वाकिफ नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों, बिलखसूस इस सहाबी का तज़किरा करने का मकसद ये है कि जहाँ पर
अवाम अहले सुन्नत में और बहुत ज्यादा प्रोपोगंडे होते हैं। रजब के महीने में खसूसन मेरे नबी के इस महबूब सहाबी को तानो तशनी का निशाना बनाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि उम्मत मुसलमा की नस्ल नौ को इस पाक पैगंबर के इस्लाम के अजीम जर्नैल की शख्सियत और किरदार से वाकिफ करवाना उलमाए उम्मत पर फर्ज भी है और उलमाए उम्मत की ड्यूटी भी है कि मुस्लिम नस्ल को ये बावर करवाया जाए कि मुआविया बिन अबी सुफियान कितनी बड़ी शख्सियत थी। रहमत कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। ये तो हजरत मुआविया की शान में अगर कोई हदीस कोई कुरान की आयात ना हो तो उनके लिए यही एजाज बड़ा है कि हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान मेरे नबी का सहाबी है। सहाबी होना कोई मामूली एजाज नहीं है, सहाबी होना कोई आम बात नहीं है। फरमाया कायनात के करोड़ों वली इकट्ठे किए जाएं, कायनात के करोड़ों गौस और कुतुब और औलिया आब जाहिद शब जिंदान इकट्ठे किए जाएं और इन तमाम की इबादत ज़हद तकवा एक पलड़े में रखा जाए तो मेरे महबूब के एक अदना से अदना सहाबी जो पाक पैगंबर का सहाबी है इसकी सहाबियत के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि सहाबी होना कोई मामूली बात नहीं या आम एजाज नहीं है, ये एजाज हर किसी को नहीं मिला। सहाबी वही बना जिसे रब ने अर्शों पे चुना, फर्श पे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने चुना। तो हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अगर कोई हदीस या कुरान की कोई आयत उनकी शान में ना भी हो तो उनके लिए सबसे बड़ा एजाज ये है कि वो मेरे नबी के सहाबी हैं और जो सहाबी बन जाए उसको अल्लाह ने कुरान में सर्टिफिकेट अता कर दिए कि ये रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़वान में भी शामिल है, ये कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना भी शामिल है, ये उलाइका हुमुल फाइज़ून में भी शामिल है, ये उलाइका हुमुल मुफलिहून में भी शामिल है, ये रुक्कान सुज्जदन में शामिल है, ये यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना में शामिल है, ये अल्लाह की रज़ा का सर्टिफिकेट पा चुके हैं। हजरत अमीर मुआविया के लिए कोई हदीस कोई फजीलत ना हो तो ये एक एजाज ही सारी कायनात के इल्म तकवा औलिया उलमा की इल्म और तकवे पे बारी है कि मुआविया मेरे नबी का सहाबी है। इसके अलावा हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिनको सिर्फ ज़ुबान नबुव्वत ने नहीं बल्कि अल्लाह ने कुरान में खुसूसी एजाज़ भी दिए हैं। अल्लाह ने कुरान में खसूसी एजाज़ भी दिए हैं। मैंने शुरू में अर्ज़ किया यूँ तो कुरान मुश्तरका तौर पर मेरे पाक पैगंबर के पाक सहाबा की मदा सराई करता हुआ नज़र आता है और 1400 से ज़्यादा आयतों में अल्लाह सहाबा की तारीफ़ किरदार और सहाबा के अमाल और सहाबा के तज़किरे करते हैं। लेकिन बाज़ सहाबा की बाज़ खसूसियात है जो अल्लाह ने नवाजा है। उनमें एक शख्सियत का नाम हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है कि अल्लाह ने कुरान में बाज ऐसे एजाज जो हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान को नवाजे हैं। ये हजरत मुआविया की शान है। कुरान पाक के 30वां पारा है, गालिबन सूरह अबस की आयात हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जो कुरान हमारे पास है हम इस कुरान की तिलावत करते हैं, इस कुरान को पढ़ते हैं, इस कुरान के जरिए शफा भी हासिल करते हैं, इसके जरिए साले सवाब भी करते हैं, घर और दुकान में खैर बरकत भी समझते हैं, कुरान पढ़ के दिल को मुतमईन भी करते हैं और रूह को साफ भी करते हैं, रूह को पाक भी करते हैं, कुरान पढ़ के दिलों का जंग भी उतारते हैं। ये जो कुरान है ये कुरान इसी किताबी शक्ल में आसमान से नहीं आया था। जैसे अल्लाह ने पहले नबियों को किताबें दी, पहले नबियों को सहीफे दिए तो एक किताब बनाई, मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाकर कहा ये किताब है, ले जाओ अपनी उम्मत को अपनी कौम को दे देना, इसमें अहकामात है, इसमें तरीका जिंदगी गुजारने का। हजरत ईसा को बुलाया, कहा ये किताब है ले जाओ, ये अल्लाह ने किताब की सूरत में अता कर दी। इब्राहिम और दीगर अंबिया को सहीफे दिए, किताब ली, अल्लाह ने दे दी, ये अपनी कौम को दे दो। लेकिन कुरान के बारे में ऐसे नहीं हुआ। कुरान सिर्फ किताब नहीं है, ये किताबी सूरत में नहीं आया बल्कि ये तो मेरे रब का कलाम है, जो रब बोले हैं वो कलाम कुरान बनता गया। अल्लाह ने कोई किताब
کائنات پہلی کتابوں کی طرح لکھ کر نہیں دی ہے، بلکہ اللہ جو کچھ بولتے گئے محبوب دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ حضرت محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر اتارتے گئے، لکھا کہیں نہیں گیا، لکھ کر بھیجا نہیں گیا۔ اللہ نے بولا، بول کر جبرائیل کو دیا، جبرائیل لے کر محبوب کے پاس آئے، قلب محمد مصطفیٰ پر اس کو اتار دیا، محبوب نے سینے میں محفوظ کر لیا۔ آج 1400 سال کے بعد یہ جو کتاب کی شکل میں نظر آتا ہے، الحمد سے شروع ہوتے والناس پہ ختم ہوتے، یہ جو 30 پاروں والی مقدس کتاب مجھے تجھے نظر آتی ہے، میرے تیرے گھر میں نظر آتی ہے، یہ اللہ نے ایسے نہیں بھیجی، محمد مصطفیٰ نے ایسے نہیں دی، محمد مصطفیٰ نے ایسے نہیں دی، بلکہ اللہ بولے محمد کے قلب مصطفیٰ پر اترا۔ جب آقا کے سینے میں محفوظ ہو گیا، پھر آقا نے اپنے یاروں میں سے، آقا نے اپنے پیاروں میں سے چند لوگوں کو منتخب کیا جو پڑھے لکھے تھے، جو پڑھے لکھے گنے جاتے تھے، جنہیں لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، عرب کے وہ پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسانوں کو چنا، چن کر ایک سائیڈ پہ کیا، سائیڈ پہ کر کے کہا رب نے میرے قلب پہ کچھ کلام اتارا ہے، وہ کلام میں تمہیں سناتا ہوں، لہذا تم اس طرح کرو اسے لکھ لو۔ اب یہ جو 13 لوگ ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور صرف محمد مصطفیٰ کے نہیں بلکہ رب کے بھی چنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن ہے اس قرآن کے بارے میں رب خود کہتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، کائنات کے لوگوں یہ قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ کبھی اللہ کہتے ہیں اس قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، حفاظت بھی اس کی ہم کریں گے۔ فرمایا یہ عام شخصیت یا عام ہستی کا کلام نہیں، یہ کلام بھی خالق کائنات کا ہے، لانے والا جبرائیل عام فرشتہ نہیں، فرشتوں کا سردار ہے، جس ہستی کے دل پہ اتارا جا رہا ہے وہ عام نبی نہیں ہے، تمام نبیوں کا سردار ہے، تمام پیغمبروں کا پیغمبر ہے، وہ خاتم المعصومین ہے، وہ خاتم المرسلین ہے، وہ رحمت کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے، عام نبی نہیں ہے۔ فرمایا اتارنے والی ہستی بھی عام نہیں، لانے والا جبرائیل بھی عام نہیں، آنے والا دل مصطفیٰ بھی عام نہیں ہے، لہذا جو انہیں لکھیں گے یہ لوگ بھی عام نہیں ہوں گے۔ جیسے کلام رب کا ہے، بیچا جبرائیل کے ذریعے ہے، جس پر بیچا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو لکھنے کے لیے بھی جن کا انتخاب ہوگا ان کا چناؤ رب کریں گے۔ یہ 13 لوگ میرے نبی نے چن لیے، چن کر الگ کر لیے، الگ کر کے کہا قلم لے لو، اس کلام کو لکھو۔ اب یہ لوگ کلام لکھ رہے ہیں، کون سا کلام جسے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا جاتے، کون سا کلام جسے قرآن مقدس کہتے ہیں، کون سا کلام جسے ام الکتاب کہتے ہیں، تمام کتابوں کی مائیں، کون سا کلام جسے کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ کہتے ہیں، وہ کلام جو اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے آسمانوں پہ فرشتوں کو سنایا، فرشتے جھوم اٹھے، کہا ربا کتنی خوش قسمت وہ امت ہوگی جسے یہ کلام دیا جائے گا۔ وہ کلام لکھ رہے ہیں، یہ لکھنے والے 13 لوگ ہیں، انہیں چنا محمد مصطفیٰ نے ہے، انہیں اپنے یاروں میں سے منتخب محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا میرے سینے پہ اللہ نے کچھ کلام بھیجا ہے، مجھے جو کلام ملے اسے لکھ لو، محفوظ کر لو۔ اب یہ لکھنے لگے، آقا کے اوپر قرآن نازل ہوتے، آقا ان کو بتاتے ہیں یہ صورت آ گئی، یہ پتھروں پہ، چمڑے پہ، درختوں کے پتوں پہ لکھ رہے ہیں، یہ صورت آئی، یہ آیات آئی، یہ جمع کرتے رہے، آقا پہ قرآن اترتا رہا، الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن اللہ نے پاک پیغمبر کے سینے پہ اتار دیا، پاک پیغمبر نے سینے سے نکال کر ان 13 لوگوں کے حوالے کر دیا، ان 13 لوگوں نے لکھ لیا۔ جب یہ لکھ رہے تھے پھر اللہ عرشوں سے کلام بھیجتے ہیں، اللہ اسی قرآن میں ان لکھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَا، کائنات کے لوگوں
जैसे मैं अल्लाह सबसे आला हूँ, लाने वाला जिब्राइल फरिश्तों में आला है, कुरान जिस पे आया वो मोहम्मद नबियों में आला है। फरमाया बिअयदी सफरा, ये जो लिखने वाले हाथ हैं, इन हाथों को रब कहते, कायनात के नबियों के बाद तमाम लोगों से आला अगर कोई हाथ है तो वो कुरान लिखने वाले हैं। ये कुरान जो हम पढ़ते हैं ये किताब की सूरत में नहीं आया, जो मेरे नबी के पास आया, मेरे नबी ने लिखवाया, और जो लिख रहे थे उनको मैं नहीं, मौलवी नहीं, कोई फिरका नहीं, तारीख नहीं, किताब नहीं, अर्शों का रब कह रहे। 30वां पारा सूरह अबस, गालिबन इसकी चौथी 5वीं आयत से आगे ये जो 4-5 आयात हैं, तर्जुमे वाला कुरान उठाकर घरों में देखिएगा। अल्लाह फरमाते बियदी सफरा, ये हाथ बड़े मुकद्दस है। अल्लाह कौन से? फरमाया जो कुरान लिख रहे हैं। फिर अल्लाह ने कहा ये सफ़े बड़े मुकद्दम है, ये सफ़े बड़े मुकद्दस है। या अल्लाह कौन से? फरमाया जिन पर कुरान लिखा जा रहा है। या अल्लाह हाथ बड़े आला हैं, सफ़े बड़े आला हैं, ये तो कह दिया। हो सकता है लिखने वालों के हाथ आला हो, लिख रहे हो, इनके दिलों में नाउज़ बिल्लाह कोई खयानत हो, इनके दिलों में ईमान ना हो, ये कल को बदल जाए, कल को इनके दिल फिर जाए, ये कल को बदल जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह तो अल्लामुल गुयूब, वो तो हर चीज का इल्म जानने वाला है, वो तो क़यामत तक आने वाले जर्रे जर्रे का इल्म जानता है। रब को पता था वक्त गुजरेगा, सदियां बीतेगी, कोई आने वाला कुरान पे हमला करेगा, कोई कहेगा ये कुरान असली कुरान ही नहीं है, असली कुरान तो वो इमाम साहब लेकर गार में चले गए थे, और ऐसे चले गए थे कि 14 सदियां बीत गई, ना बाहर आ रहा है ना कुरान ला रहा है। कोई कहेगा वो तो कुरान 40 पारों वाला था, बकरी खा गई। अल्लाह को पता था कोई कुरान पे एतराज करेगा, कोई कुरान लिखने वालों पर एतराज करेगा। अल्लाह हाथों की तारीफ तो कर दी, अल्लाह सफों की तारीफ तो कर दी, इनके दिलों का बता दिलों में क्या था? शायद इनके दिलों में खोट हो, शायद इनके दिलों में नौज़ बिल्लाह खयानत हो। अल्लाह फरमाते किरामिन बररा, कुरान के इस जुमले पे कुर्बान जाऊं, अगर मौका मिले, तौफीक मिले, तर्जुमे वाला कुरान उठाकर हाशिया भी देखिए, तर्जुमा भी देखिएगा, इस लफ्ज का तर्जुमा किसे अहले इल्म से पूछिएगा भी। अल्लाह फरमाते किरामिन बररा, इसका आम मानी बनते बुरगजीता, बुरगजीता यानी तकवे वाला, नेक आदमी, सीरत वाला। अल्लाह फरमाते किरामिन बररा, कायनात के लोगों, इन लोगों के सिर्फ हाथ नहीं, सफात नहीं, मैं अल्लाह कह रहा हूं, ये हस्तियां, ये 13 बंदे जो कातबाने वही है, जो कुरान लिख रहे हैं, किरामिन बररा, मैं रब गवाही दे रहा हूं, ये सारे के सारे बुरगजीता बंदे हैं, ये सारे के सारे नेक आदमी हैं, ये सारे के सारे अच्छे आदमी हैं, ये तकवे वाले हैं। ये किसने कहा? बोलो जरा, किसने कहा? किसने कहा? आज दुनिया में मौलवी साहब, पीर साहब किसी की तारीफ कर दे, ये बंदा बड़ा अच्छा है, उसकी अमानत में तो शक नहीं करते, कहते इसको फलां हजरत साहब ने थपकी दी हुई है, इसको फलां हजरत साहब ने खिलाफत दी हुई है, उसकी अमानत में तो शक नहीं करते। तो जिसे रब कह रहा है ये बुजुर्ग है, ये बुरगजीदा है, ये अच्छा है, उसकी अमानत में खयानत, उसकी अमानत में शक क्यों? अब आइए, ये जो 13 लोग हैं जिनको नबी ने चुना था, अल्लाह ने कुरान भेजा था और इन्होंने लिखा था, अल्लाह ने इनकी तारीफ की थी, ये 13 कौन है? इनमें से 6 नंबर पर जो शख्सियत है उसे हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान कहते हैं, रज़ी अल्लाह ताला। अब कुरान की ये 4-5 जो आयात हैं ये हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान की शान में है। अब एक तरफ कुरान है, एक तरफ दुनिया की तारीख है, एक तरफ कुरान है, एक तरफ तिबरी है, एक तरफ कुरान है, एक तरफ इब्ने खुल्दून है, एक तरफ कुरान है और एक तरफ दुनिया की तारीख है। तारीख हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान को बुरा भी कहेगी, इसको नाउज़ बिल्लाह इनके किरदार पर उंगली भी उठाएगी। अब उम्मत मुसलमा के
पढ़े लिखे नौजवान, उम्मत मुस्लिमा के अहले ईमान, फैसला आपने करना है कि रब कुरान में कह रहा है मुआविया अच्छा है, मुआविया बिन अबी सुफियान बरगजीदा है, तारीख कह रही है मुआविया बुरा है। अब अगर तू तारीख के दामन में जाएगा, रब का कुरान छूटेगा, ईमान भी जाएगा, और अगर रत्ती भर भी ईमान मौजूद है, फिर तारीख को पांव की नोक से उठकरा कर रब के कुरान के दामन में आना होगा, और ये अकीदा अपनाना होगा कि बाद पैगंबर के तमाम सहाबा, जहां सारे के सारे आदिलों, सारे के सारे अहले ईमान, सारे के सारे कामयाब है, वही पाक पैगंबर का पाक सहाबी हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान भी कामयाब है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की शान में अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की, और सिर्फ यहाँ बस नहीं हुई, ये एक कुरान का आयतें, मैंने आपको एक वाक़या सुनाया। नबी अलैहिस्सलाम जब ऐलान नबुव्वत कर चुके, इस्लाम फैलने लगा, फूलने लगा। अब आका ने मक्का से बाहर जो लोग थे, बादशाह वक्त थे जो उस वक़्त के, कोई किसी रियासत का बादशाह, कोई किसी रियासत का बादशाह है, आका ने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। जब सबको दावत दे चुके तो ज़रूरत महसूस हुई कि बादशाह को भी दावत देनी चाहिए ताकि ये इस्लाम कबूल करे। अब बादशाहों को जो दावत देनी है उसका तरीका ये है कि बादशाह वक्त को खत लिखा जाता था, बादशाह वक्त को खत लिखा जाता था। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बादशाह वक्त को खत लिखना है, रहमत कायनात ने फरमाया खत लिखेगा कौन? रहमत कायनात की नज़र सहाबा के मजमे में पड़ती है, तो इसमें से नजर नबुव्वत ने जिस शख्स को मुंतखब किया वो अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान है। आका फरमाते हैं मुआविया तू इधर आ जा। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ जाते हैं। आका फरमाते हैं कि लिख। हजरत मुआविया लिखते हैं, उठाइए सीरत की किताबें, बादशाहों को मेरे नबी ने दावत इस्लाम के लिए जितने खतूत लिखे हैं उनमें से तकरीबन 95% खत हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिखवाए हैं, लिखवा कर भेजे हैं। यही वो खत थे जिन खतों की दावत में बड़े बड़े बादशाह इस्लाम कबूल करते हैं। मुझे इंसाफ से बतलाइए, आज मैंने आपने अपनी दुकान, अपने कारोबार का हिसाब लिखने के लिए किसी को मुंशी रखना हो, किसी को चौकीदार रखना हो, किसी को लिखने वाला रखना हो, हम ऐसे शख्स का इंतखाब करते हैं जिस पे दिल भी मुतमिन हो, जिस पे ईमान भी मुतमिन हो कि ये अगर मेरे खाते लिखेगा तो गड़बड़ नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा। अरे खुद को इतना अक्लमंद समझता है कि तू किसी गलत आदमी से अपने कारोबार का हिसाब नहीं लिखवाता, तो क्या पाक पैगंबर को नाउज़ बिल्लाह इतना भी अहले इल्म, इतना भी अक्लमंद नहीं समझता कि नबी ने इस्लाम की दावत देने के लिए बादशाहों को खत लिखने थे और इंतखाब किया नाउज़ बिल्लाह किसी गलत शख्स का, किसी गलत आदमी का, किसी गलत का जो खयानत करता है। जब नबी ने खत लिखवा कर एतमाद करके दुनिया को बतलाया है, कायनात के लोगों मुआविया बिन अबी सुफियान पे, अर्शों पे रब भी एतमाद करता है, फर्श पे मुस्तफा भी एतमाद करता है। खुदा और मुस्तफा के एतमाद के बाद उम्मत मुसलमा के हर हलाली मोमिन का हक बनता है वो मुआविया बिन अबी सुफियान पे एतमाद करके खुदा और मुस्तफा के दामन में आए। जो मुआविया बिन अबी सुफियान पे एतमाद नहीं करता वो खुदा और मुस्तफा के इंतखाब पे एतमाद नहीं करता। जो मुआविया बिन अबी सुफियान पे एतमाद नहीं करता, ना वो खुदा के दामन में है, ना वो मुस्तफा के दामन में है, और ना ही वो उम्मत मुसलमा में अहले ईमान के दामन में है। जब नबी एतमाद कर रहा है, जब नबी एतमाद कर रहा है, फिर 14 सदियों के बाद मैं आप या कोई और ऐरा गैरा नत्थू खैरा कौन होता है, चूंकि चुनाचे
کرنے والا جب نبی نے کہہ دیا مجھے اعتماد ہے, رب نے سند دے دی مجھے اعتماد ہے, پھر معاویہ بن ابی سفیان پہ ہر اہل ایمان کو اعتماد کرنا پڑے گا. اسی کا نام ایمان ہے. 22 رجب المرجب حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے. وہ معاویہ جس کو میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ معاویہ, اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا دے مہدی بھی بنا دے. وہ معاویہ جس کو نبی نے سینے سے لگا کر کہا اے اللہ معاویہ کے سینے کو علم اور حلم سے بھر دے. وہ معاویہ بن ابی سفیان ایک نہیں سینکڑوں جگہ پر میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کر جسے دعائیں دی, اور وہ معاویہ بن ابی سفیان جو 64,65,000 مربع میل کا اسلام کا سب سے بڑا اور عظیم جرنیل بن کے دنیا پر چھایا اور دنیا کی وادیوں کو فتح کر کے محمد عربی کا جس نے پرچم آدی سے زیادہ دنیا پہ لہرایا, اس معاویہ بن ابی سفیان کا 22 رجب المرجب یوم وفات کا دن ہے. ہم نے اپنے اسلام کے اس ہیرو کو ایسے پسے پشت ڈال دیا کہ 22 رجب المرجب کو میرے ملک پاکستان میں میرے معاشرے میں ایک قوم ہے جو 22 رجب کو کونڈے کرتی ہے. کونڈے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. پوچھو بھئی کونڈے کیوں کرتے ہو؟ کہا امام جعفر صادق کی ولادت ہے. جب بتاؤ کہ امام جعفر صادق کی ولادت تو رجب میں نہیں ہے, وہ تو اور مہینے میں ہے, فلاں کتاب کہتی ہے فلاں کتاب کہتی ہے. جب تاریخ دکھاؤ کتابیں دکھاؤ پھر کہتے نہیں 22 رجب حضرت امام جعفر صادق کی وفات ہے. پھر جب کہا کہ وفات بھی ان کی اس مہینے میں نہیں ہے, تاریخ اور اسلامی ہسٹری تو کوئی اور بتاتی ہے. دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وفات پر 22 رجب المرجب کو نسل یہودیت کونڈوں کی یہ رسم کر کے خوشی مناتے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کی. کیوں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے یہودیوں کو عیسائیوں کو وہ نک و چنے چبوائے تھے. 14 صدیاں گزر گئیں, آج بھی نسل یہودیت معاویہ بن ابی سفیان کے وہ لگائے ہوئے ضربے نہیں بھولی. ان کے یوم وفات پر خوشی کے طور پر یہ رسم شروع ہوئی اور اس کو منسوب کیا گیا امام جعفر صادق کی طرف. اور یہ انڈیا کے ایک علاقہ رامپور سے ایک نواب تھا, اس کی ایک لونڈی تھی, وہ اپنی لونڈی سے ناراض ہو گیا, بدکار عورت سے ناراض ہو گیا. یہ عورت جانتی تھی میرا جو نواب ہے یہ رافضی العقیدہ ہے, یہ شیعہ عقیدہ کا پیروکار ہے. اس نے اس کو خوش کرنے کے لیے پہلی مرتبہ 22 رجب کی کونڈوں کی رسم کا آغاز کیا. یہ وہاں سے شروع ہوئی, جب ہمارے بر صغیر پر وہاں سے شروع ہوئی, چھپ چھپا کے منہ اندھیرے. اس نے پکائی سے پتا تھا یہ شیعہ العقیدہ رافضی العقیدہ خوش ہو جائے گا. یہ ایک بدکار عورت کی ہوئی شروع کی ہوئی رسم ہے. اور میری امت کا نوجوان اور ہم بھی کتنے سادہ ہیں, نہ ماننے پہ آئیں تو آنکھوں دیکھ کر نبی کی سنت کا انکار کر دیتے ہیں, اور ماننے پہ آئے تو یہ امت اتنی بولی بالی ایک عورت کی ایجاد کردہ رسم کو لے کر گر گر شروع کر دیا. کسی نے تحقیق بھی نہ کی یہ ہے کیا, آیا کہاں سے, تاریخ تو پڑھ کے دیکھو اس سے پہلے اس رسم کا وجود ہی نہیں ہے. اور جو لفظ اس رسم میں ڈالا جاتا ہے کونڈے, اب ہمارے ہاں پنجابی میں تو اس کو نعوذ باللہ بڑا برا لفظ سمجھا جاتا, فلانے تیرے میں کونڈے کراں, کہندے نے کہ نہیں کہندے, ایک یہ اگلے پھول سٹ دے ہو, یہ بڑا برا لفظ بری لینگویج یوز کی جاتی ہے. اور یہ کونڈے عربی کا لفظ ہی نہیں ہے, عربی میں تو یہ لفظ ہی نہیں ہوتا. اگر یہ شریعت کا حصہ ہوتا تو کم از کم اس کا نام تو کوئی اچھا ہوتا. تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر خوشی کے طور پر کونڈے منائے جاتے ہیں, جس پر تینوں مکاتب فکر دیوبندی بریلوی اہل حدیث تینوں مکاتب فکر کے جید علماء اور مفتیان کا فتویٰ موجود ہے کہ متفقہ طور پر یہ کونڈوں کی رسم حرام ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اگر کسی کو اعتماد نہ ہو تو دور نہیں خان کا ڈوگرا چلے جائیے گا. مولانا عبد الکریم صاحب ان کی اولاد, ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا باقاعدہ پمفلٹ چھپتا ہے,
ان کا فتویٰ موجود ہے۔ اگر یہ کہو کہ یہ تو کسی دیوبندی مولوی کی بات ہے تو بریلویوں میں سب سے متصب بھی ہیں، ان کے صاحبزادوں کے پاس جائیے گا، سوال کیجئے گا، ان کا ایک رسالہ چھپتے اس پر باقاعدہ کہ یہ کنڈے تمام مکاتب فکر کی فتاوی جات کی روح سے حرام ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے خود بھی اس رسم سے بچیے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس رسم سے بچائیے۔ اور حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وفات پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو خراج تحسین پیش کیجئے۔ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک پاکستان میں یہ 2-3 دن پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی میں بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پر کہ ایک رات کے اندھیرے میں یا دن کے اجالے میں پاکستان کے ایک نمک حرام ہمسائے ملک ایران نے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ ایران نے پاکستان پہ حملہ کر دیا اور سب نے کہا بڑا برا کیا۔ میں نے کہا تم اب کہہ رہے ہو بڑا برا کیا، میرے قائد حق نواز نے 36 سال پہلے کہا تھا ایران پاکستان اور اسلام دونوں کا دشمن ہے۔ یہی حملہ اگر انڈیا کرے تو پوری قوم مذمت کرتی ہے۔ الحمدللہ اب بھی پوری قوم مذمت پہ کھڑی ہے۔ ایران نے پاکستان کی سرحدوں پہ حملہ کر کے یہ بات دنیا کو باور کروائی کہ ایران پہلے بھی اسلام کا دشمن تھا، پاکستان کا دشمن تھا، اب کھل کے سامنے آیا۔ اس پر پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے اداروں نے جو ایران کو منہ توڑ جواب دیا، ہم اس جواب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارے قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی نے پرسوں کے ایک انٹرویو میں کہا اداروں، فوج والوں، پاکستان والوں، ہم اپنی لڑائی باہر بھول کر یہ عزم اور اعلان کرتے ہیں، یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں، ہم اس ملک کے محافظ ہیں، وہ انڈیا کے ہو، ایران ہو یا کوئی اور ملک ہو۔ ملک پاکستان کی طرف جو بھی میلیان سے دیکھے گا آپ کو حق نواز کے سپاہی، صحابہ کے ورکر صف اول میں نظر آئیں گے۔ جب بھی پاکستان کی طرف کسی نے میلیان سے دیکھا صف اول میں وہی لوگ نظر آئے جنہیں تم غدار کہتے ہو، جنہیں تم پاکستان میں دہشت گرد کہتے ہو۔ ہم کھل کر اس واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں، جوابی کارروائی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنے قائد کے اعلان کے مطابق ہم پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ وقت آیا تو کل ہمارے بڑوں نے خون دے کر اس ملک کو سجایا تھا، وقت پر آن پڑا تو انشاءاللہ خون دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ نہ کل پاکستان کی سالمیت پہ سمجھوتا کیا تھا، نہ آئندہ کریں گے۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جیسے ایران کو جواب دیا گیا، پاکستان کے اندر کچھ قوتیں ایسی ہیں، ادھر ایران نے حملہ کیا، ادھر سے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں نے بھرپور مذمت کا اعلان کیا، لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے کھل کر کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اداروں والوں ان کا نوٹس لو، یہ کون لوگ ہیں جو رہتے پاکستان میں ہیں، کھاتے پاکستان کا ہے، نمک یہاں کا کھاتے ہیں اور کون ملک دشمن کے کھاتے ہیں، یہ رہتے یہاں ہیں اور ہم اعلان اور ساتھ ایران کا دیتے ہیں۔ جہاں ایران کو جواب دیا گیا، ایران کے پاکستان میں رہنے والے ہمدردوں کا بھی نوٹس ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا ہمارے مولانا مسعود الرحمان عثمانی شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، ان کے قاتل گرفتار ہوئے، ان قاتلوں نے جو انکشافات کیے ان کے تانے بانے بھی ایران سے ملے۔ ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں حضرت فاروق اعظم سے لے کر جنگوی شہید تک، جنگوی شہید سے لے کر عثمانی شہید تک، امت مسلمہ کے ہر قتل کے پیچھے ایران چھپا ہے، ہر قتل کے پیچھے ایران کی سازش ہے۔ پاکستان میں جب بھی
कभी पाकिस्तान की सालमियत को खतरा पहुंचाने की बात की तो ईरान ने की या ईरान के हमायत याफ्तों ने की। जिस तरह ईरान को जवाब दिया गया है, अहले सुन्नत का मुतालबा है पाकिस्तान में बसने वाले ऐसे शर पसंद अनासर जो रहते यहाँ है, मोहब्बतें उनकी उनके साथ है, इनका नोटिस लिया जाए और इनको अगर इतना शौक है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, तैयारी करवा कर इनको भी ईरान छोड़ाइए, इनको भी ईरान छोड़ाइए। दूसरी बात, हम अदारों से कहते हैं कि हमारी पाक फौज कई महाजों पर बरसरे मैदान है, कई महाजों का सामना है। ये जो ईरान वाला महाज है, ये महाज जंग के मुर्शद हक नवाज के मरीदों के हवाले किया जाए, बड़े हिसाब किताब चुकाने हैं अभी, ये हमारे हवाले किया जाए। हम जाने ईरान जाने, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम सहाबा का दिफा इबादत समझ के करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की सरहदों का दिफा भी इबादत समझ के करते हैं। न सहाबा की इज्जत पे कंप्रोमाइज किया था, न मुल्क की इज्जत पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। ऐसे बदकुमाश जो रहते मुल्क पाकिस्तान में हैं और गुण ईरान के खाते हैं, उलमा के कत्ल के पीछे मुलव्वस ईरान निकलता है, पाकिस्तान में धमाकों के पीछे मुलव्वस ईरान निकलता है, तो फिल फौर इन ईरानी हमायत याफ्तों का नोटिस होना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।